व्यूअर्स वेलकम बैक टू न्यूज़ TV 84। ब्रेक तो बाद भी ਅਸੀਂ सरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू जी ਨਾਲ अपना सवाल सिलसिला इसी तरह जारी रखते हाँ। जी वीर जी बाकी सिख मुद्दों के उपर गलबात करने तो पहला ਅਸੀਂ यही जानना चाहांगे कि हुण तुहाडा अग्गों तो की प्रोग्राम है जिहड़ी नवंबर 'ਚ ਅਸੀਂ सिख नस्लकुशी की पटीशन ਜਾਂ फिर बीबी जी की अगवाई टैसटमोनी ਜਾਂ कांग्रेस के केसिस के उत्ते इस बारे थोड़ी जानकारी दिओ। जी एक तो गल आपां नूं ये समझनी सारियां नूं बहुत जरूरी है जी कि जदों आपां नवंबर 1984 की कंप्लेंट इंडिया के खिलाफ दर्ज की है, हाँ जी, आपां नूं देखना ये बहुत जरूरी है कि जिहड़ा यूनाइटेड नेशंस है वो किवें चलदा। हाँ जी, यूनाइटेड नेशंस जिहड़ी संस्था है वो जिहड़े सारे देश मैंबर है उन्हां दे फंड्स दे उत्ते एक पूल बनदा उहदे उत्ते चलदा जी, ते उस पूल दे विच इंडिया जिहड़ा है एक बहुत वड्डा और अहम हिस्सा है। हाँ जी, साडी कंप्लेंट दर्ज होण तो 2 या 3 दिनां दी बाद एक बहुत वड्डी दुनिया भर दी जिहड़ी है वो खबर सी कि इंडिया ने 1.6 ਜਾਂ 5 बिलियन डॉलर यूनाइटेड नेशंस नूं सैंक्शन कीते है चलाउण दे। हाँ जी, तो ये आपां नूं सारी कौम नूं समझना जरूरी है भी यूनाइटेड नेशन क्या ते उसनूं यूनाइटेड नेशन जांदा है भी सब तो वड्डी उच्च अदालत है, पर तां ही उहदा नाम है यूनाइटेड नेशंस। भी सारे दुनिया के देशां ने एक संस्था बना दित्ती ते जिहदे विच ओह जवाबदेही होण। हाँ जी, पर ये उही संस्था है जिहड़ी कि अज सीरिया दे विच भावें किसी कारण भी कतलोगारत चाहे सिविल वार है, कोई ठीक है कोई गलत है, पर इनोसेंट लोग हजारां की तादाद च मारे जा रहे हैं जी, पर यूनाइटेड नेशंस अजे तक एक कदम भी ओहदे वल नहीं वधा सकी उन्हां दी रखिया लई जी। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि जे कंप्लेंट पै गई है इसका ये कोई मतलब नहीं कटे कि जी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ यूनाइटेड नेशंस हुण कोई इमीडिएटली कार्रवाई करेगी। हाँ जी, ये जरूरी है कि पूरी सिख कौम ਜਿਹੜੀ प्रोसीजर ਆਪਾਂ स्टैप बाय स्टैप दस्से है जी, ਉਹਦੀ सपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ईमेल और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ट्विटर अकाउंट ਜਿਹੜਾ है अपनी फेसबुक ਦੇ ਉੱਤੇ और ईमेलों च भी ਕੱਢਾਂਗੇ और ये पटीशन जारी रखांगे साइन करनी सपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल ताकि हर साल हर महीने 2014 ਦੇ साल तक यूनाइटेड नेशंस ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ जी ਕਿ नवंबर 1984 सिख विरोधी दंगे नहीं, सिख नस्लकुशी है और पूरी कौम लामबंद है इस गल ते और जिहड़ी कंप्लेंट दर्ज की सपोर्ट करती है और उन्हां नूं इस मुद्दे दे उत्ते जवाबदेही मंगीए। बिल्कुल जी। सो ये साडा स्टैप जिहड़ा है वो यूनाइटेड नेशंस दी जिहड़ी नस्लकुशी असीं कंप्लेंट दर्ज कीती सी उसदा कौम दे सामने है। हाँ जी, जो असी कानूनी कार्रवाई करनी है सिक्स फॉर जस्टिस ने वो ये है कि मनुखी अधिकार संस्था काउंसल जिहड़ी यूनाइटेड नेशंस दी है ਉਹਦੇ जिन्ने भी नुमाइंदे देश है और उस तो बाद जिन्नी भी वर्किंग कमेटी दे देश है उन्हां कोल असी कंप्लेंट दी कापी एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन ते विटनेसिस भेजने हैं कि तुसी भी उस कंप्लेंट दी जिहड़ी है सपोर्ट करो जी। और इंडिया जो कि एक अपने आप नूं लोकतंत्रक डेमोक्रेटिक कंट्री वजों उभर के और मनुखी अधिकारां दी पालना करदा होया उभर के दुनिया च उभर के सामने आ रहा है उन्हां दे अपने मुताबक जी उन्हां दा नकाब ला के उन्हां दा खूनी चेहरा दिखाउणा दुनिया नूं बहुत जरूरी है। बिल्कुल हाँ जी। क्योंकि जे सिखां दी नस्लकुशी दे खिलाफ दुनिया उदों खड़ी हुंदी हाँ जी जां जदों अकाल तख्त साहब उस देश दी 70,000 फौज ने हमला करके ढा ढेरी कीता जे उदों यूनाइटेड नेशंस जां दुनिया दे देश खिलाउंदे ते जो सिखां दी नस्लकुशी होई 84 च
ਤੇ 84 ਤੋਂ 98 ਤੱਕ ਪੂਰਾ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 2008 ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਟਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਇਰ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਕਾਂਸਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ 'ਚ 3 ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵਕ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਧੂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100% ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 84 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਫ ਫੈਕਟਸ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਐਡੀਐਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, C84 ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।